Very good morning, students. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School. Yes, students, I welcome all of you to our English class. Yes, for the past classes, I have been explaining you a wonderful story written by Asa Nehemiah titled Zigzag. Zigzag written by Asa Nehemiah. How an unwelcomed guest or a new guest causes comic incidents in a family, especially the bird zigzag, how it caused so many comic incidents in the house of Dr. Ashok T. Krishnan. Dr. Ashok T. Krishnan. Yes, and in the previous class, I explained to you actually when Lakshmi switched on the fan, all the fruit slices, the zigzag kept in the fan, in the blades of the fan through all direction and spoiled the painting, the great masterpiece painting of Mrs. Krishnan, particularly the sunset at Marina. Actually, on seeing her painting spoiled by the fruit slices, especially the pulpy slice of papaya, Mrs. Krishnan got angry and started to shoot the bird. But unfortunately, she got a telephone call from all the neighbors, one call after another, because they all demanded Mrs. Krishnan, what was the nurse sound from your house? Like that, all keep on asking asking her. She was tired after attending all those dirty calls. Yes, but this is the incident caused by zigzag. In the previous class I explained. You see, among all this commotion and confusions in the house, zigzag slept unconcerned and snored on and started snoring heavily. Yes, students, let me read the remainings. Yes, in the previous class I explained, finally an exhausted Mrs. Krishnan rang up her husband. I am going to crazy with the sound of zigzag snoring plus all these angry telephone calls. Actually, finally, Mrs. Krishnan என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பேர்டு தன்னோட பெயிண்டிங் எல்லாம் ஸ்பாயில் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும்போது எல்லா வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே சேர்ந்து இவங்களுக்கெல்லாம் கால் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, என்னது அந்த ஜிக்ஸாக் அந்த ஒரு சவுண்டு உங்கள் வீட்டிலேருந்து வந்துட்டு இருக்குது, எல்லாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணது அப்படின்ற மாதிரி எல்லா நெய்பர்ஸும் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. அதுக்கு மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக தன்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு கால் பண்ணுறாரு. பாருங்கள், ஃபைனலி எக்ஸாஸ்டட் மீன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டயர்டு. Mrs. Krishnan completely tired after receiving all those phone calls. You see, I am going crazy with the sound of zigzag snoring. We are all getting crazy because of the zigzag snoring. இந்த zigzag-ஓட கொரட்ட சத்தத்தால் நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். உடனே நீங்கள் இதை வேறு ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஷீ ஆடட் டு ஹர் ஹஸ்பண்ட், ப்ளஸ் all these angry telephone calls and my beautiful painting. You see, because of the birds snoring, all the neighbors are calling one after another to me and inquiring what was the sound. Then one more thing, it completely spoiled my beautiful painting. Here her voice cracked means broken. Why should our voice be broken? Because she started crying. Mrs. Krishnan started crying while explaining her beautiful painting. தன்னோட பியூட்டிஃபுல் அழகான பெயிண்டிங், நான் அதுதான் மாஸ்டர் பீஸ்ன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அந்த பெயிண்டிங்கு அதையும் நம்ம இந்த ஜிக்ஸாக் ஸ்பாயில் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பேசுகிறாங்க. அப்புறம் மிஸ்ஸஸ் ஜுன்ஜுன்வாலா, உங்களுக்கு தெரியுமில்ல அந்த ஜுன்ஜுன்வாலா, த ஆர்ட் கிரிட்டிக். You should remember the word art critic. What is mean by art critic? Actually, critic means a person, one who says about the plus and minus of something. Plus and minus of something, critic. In Tamil we can say vimarsakar. In Tamil
கிரிட்டிக் மீன்ஸ் விமர்சகர், அதாவது ஒன்றினுடைய குறை நிறைகளை கரெக்டாக எந்த பாகுபாடு இல்லாமல் சொல்கிறவங்களுக்கு பேர் தான் கிரிட்டிக்கு. இங்கே ஜுன்ஜுன்வாலா அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு ஆர்ட் கிரிட்டிக், அதாவது பெயிண்டிங்ஸை பற்றின நிறைகுறைகள்லாம் சொல்கிற ஒரு ஆர்ட் கிரிட்டிக்கு. அவங்க ஹூ லிவ்ஸ் அப்ஸ்டேர்ஸ், நம்ம மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனோட வீட்டுக்கு மேலே தான் இருக்காங்க. வெல் ஷி ஹர்ட் ஜிக்ஸாக் ஸ்னோரிங் அண்ட் ஹேட் த சீக் டு டெலிஃபோன். அந்த லேடியும் அந்த ஜிக்ஸாக்கோட ஸ்னோரிங் சத்தம் அவங்களுக்கும் கேட்டிருக்குது. உடனே எனக்கும் ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹேட் த சீக் டு டெலிஃபோன். சீக் மீன்ஸ் கெட் ஹேர் சீக் ரெட். நல்லா கண்ணெல்லாம் செவக்குது கோவத்தில். அவ்வளோ கோவமாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க. ஃபோன் பண்ணி என்ன கேட்குறாங்க? அண்ட் ஆஸ்க் மீ வெதர் ஐ குட் சிங் எ லிட்டில் சாஃப்ட்லி when I took my singing lessons. எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த ஜுன்ஜுன்வாலா என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஏம்மா மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன், நீங்கள் சிங்கிங் லெசன்ஸ் அதாவது நீங்கள் பாட்டு பாடணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது ஏன் நீங்கள் கொஞ்சம் சாஃப்டாக பாடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்னது இது சம்மந்தம் இல்லாமல் பாட்டு பாடுறான், மெதுவாக பாடு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ஜுன்ஜுன்வாலா imagined that the nurse sound was nothing but Mrs. Krishnan's சிங்கிங் ப்ராக்டிஸு. மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் தான் இப்படி பாட்டு பாடுறாங்களாட்டிருக்கு அப்படின்னு அவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க. அதனால அவங்க கலாய்க்கிறாங்க. நம்ம மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனே ஏற்கனவே நல்லா கலாய்ப்பாங்க, அவங்கள இவங்க கலாய்க்கிறாங்க அப்படின்றது தான். அப்போது அதாவது ஜிக்ஸாக்கோட ஸ்னோரிங் பார்க்குறதுக்கு ஜுன்ஜுன்வாலாக்கு எப்படி இருக்குன்னா, மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் ஏதோ பாட்டு பாடுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. உடனே அது கேட்குறாங்க பாருங்கள், ஐ குட் சிங் லிட்டில் சாஃப்ட்லி, கொஞ்சம் சாஃப்டாக கொஞ்சம் சவுண்டு மெதுவாக பாடுங்களேன். வென் ஐ டுக் மை சிங்கிங் லெசன்ஸ் ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் சோமு அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் வி ஷுட் டூ. இந்த வேலையெல்லாம் நம்மக்கிட்ட ஆகாது, இந்த சிக்ஸாக்கை உடனே விஷுவை தேடி பிடிச்சி அவங்ககிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்க. யார்? மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன். ஆமாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது as the bird started sleeping and started snoring, and not only snoring, it spoiled Mrs. Krishnan's painting. Then only Mrs. Krishnan called to Dr. Ashok and asked him to surrender the bird to Visu. எஸ் ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் சோமு அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் வி ஷுட் டூ. என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் சோமுக்கிட்ட கேளுங்க அப்படின்னு மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் கால் பண்ணுறாங்க. டாக்டர் கிருஷ்ணன் கேம் ஹோம் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் as he could after he had left an email message for சோமு. இந்த விஷயத்தை கேட்ட உடனே டாக்டர் கிருஷ்ணன் வேகமாக வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு. வர வழியிலேயே என்ன பண்ணுறாரு? he left an email message for சோமு. உடனே சோமுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பிடுறாங்க. எதுக்காக அனுப்பியிருக்காங்க? asking him for clear instructions on how to stop a zigzag from snoring. இந்த ஜிக்ஸாக்கோட ஸ்னோரிங்கை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டு சோமுவுக்கு அவங்களும் ஒரு மெயில் ஒன்று அனுப்பிட்டு வராரு டாக்டர் கிருஷ்ணன். வீட்டுக்கு வந்துட்டாரா? இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, டோன்ட் வரி. Here he assured his downcast family. Here the downcast means completely suffered. His family, Dr. Ashok Krishnan's family, completely suffered because of the arrival and snoring sound of the zigzag. He reassured the family. என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, நீங்கள் ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க, சோமு வில் ரிப்ளை சூன். கண்டிப்பாக அவர் நமக்கு ரிப்ளை பண்ணுவார். we will discover there is some ridiculous simple way to stop zigzag from snoring. கண்டிப்பாக அவர் சொல்கிற ஒரு சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னா ரிடிகுலஸாக தான் இருக்கும். ரிடிகுலஸ் அப்படின்னா ஜோவியல், ரொம்ப காமெடியாக தான் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப காமெடியான ஒரு ரிப்ளை தான் அவர் கண்டிப்பாக கொடுப்பாரு அந்த ஜிக்ஸாக்கோட ஸ்னோரிங்கை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் நீங்கள் யாரும் ஒரி பண்ணிக்காதீங்க. ஐ லெஃப்ட் an email to Somu. We will wait for another week for Somu's reply how to stop a zigzag from snoring. இப்படியே நம்ம மெசேஜ் அனுப்பிட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க. அந்த பேர்டு கண்டினியூஸாக அதை சாப்பிட்றது, தூங்குறது, கொரட்டை விடுறது, இதையே பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்படியே பாருங்கள், 6 days passed. 6 நாள் இப்படியே போயிடுச்சு. 6 frantic days மீன்ஸ்பா ஃபியர்ஃபுல் எக்ஸைட்டட் டேஸ். இந்த 6 நாளும் அந்த மொத்த ஃபேமிலி ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக தான் இருந்தாங்க. ஏன் அப்படின்னா எவ்ரி டைம் தே ட்ரைடு டு செக் த இமெயில் டே அண்ட் நைட். 6 torturous days of having that deafening loud gnurs. 6 நாளாக அந்த ஸ்னோரிங் சவுண்டு வந்து இவங்களுக்கு என்ன ஆகிட்டு தான் இருக்குது,
நல்லா காதில் கேட்டுகிட்டே இருக்குது. அதனால தான் 6 torturous days of having that deafening loud. டெஃபனிங்னா காதே செவிடாகிற அளவுக்கான அந்த கொரட்டை சத்தம் அந்த வீட்டில் கேட்டுகிட்டே இருக்குது. ரீசவுண்ட் இன் their ஹோம். ரீசவுண்ட் அப்படின்னாமா எக்கோ. தன்னோட வீட்டில் அந்த கொரட்டை சத்தம் எப்போவுமே எதிரொலிச்சிக்கிட்டே இருந்தது. அண்ட் மோஸ்ட் நர்வ் ரேக்கிங்லி. ரேக்கிங்லி அப்படின்னா பெயின்ஃபுல். அதாவது காது வழியாக உள்ளே பூந்து அந்த நரம்பெல்லாம் வலிக்கிற அளவுக்கு பயங்கரமான அந்த சத்தம் வீடு ஃபுல்லாக எக்கோ ஆகிட்டே இருந்தது. மாயா மாயா என்ன சொல்கிறேன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறா that she heard a permanent rumbling sound in her ears when she was miles away from home. மாயா இப்போ என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறான்னா என்னோட காதில் பர்மனெண்ட்டாக ஒரு ரம்பிளிங் சவுண்ட். ரம்பிளிங் அப்படின்னா ஒரு டைப் ஆஃப் வைப்ரேட்டிங் சவுண்டு. என் காதில் குர்ன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்குது. எப்போது? ஈவன் வென் ஷி வாஸ் மைல்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஹோம். அதாவது நான் வீட்டை விட்டு பல மைல் தூரத்துக்கு நான் போனாலும் கூட என் காதுக்குள்ளே மட்டும் அந்த ஒய் அப்படின்ற சவுண்டு என்ன ஆகிட்டு இருக்கு, கேட்டுகிட்டே இருக்குது அப்படின்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஜிக்ஸாக்கோட ஸ்னோரிங். அரவிந்த் கன்ஃபெஸ்டு. இப்போ அரவிந்த் என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள், மைல்ஸ் அவே அண்ட் தட் ஹேர் ஹியர்ஸ் ஏக்ட் ஆல் த டைம். காது எப்பயுமே அவளுக்கு வலிச்சிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அவன் அந்த ஜிக்ஸாக்கோட ஸ்னோரிங்கால். அரவிந்த் கன்ஃபெஸ்டு. இப்போ அரவிந்த் என்ன சொல்கிறான்னா அக்செப்டட். கன்ஃபெஸ்டு மீன்ஸ் அக்செப்டட். ஹி அக்செப்டட் தட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஹிஸ் லைஃப். அரவிந்த் தன்னோட வாழ்க்கையில் முதல் டைமாக என்ன பண்ணுறான், ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி லுக்கிங் ஃபார்வர்டு டு go to school, considering it was as calm as a monastery compared to their house. அரவிந்த் தன்னோட வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட் டைமாக ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு அவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான். லுக்கிங் ஃபார்வர்டு டு கோயிங் டு ஸ்கூலுக்கு இன்றைக்கி தான் வாழ்க்கையில் முதல் டைமாக சந்தோஷமாக கிளம்புறான். அவ்வளோ ரொம்ப ஆக்டிவாக கிளம்பிட்டு இருக்கிறான். ஏன்னா இட் வாஸ் ஆஸ் காம் ஆஸ் எ மொனாஸ்ட்ரி அப்படின்றது லைக் எ மட். அப்படின்னா சாமியார்கள் எல்லாம் இருக்கிற அந்த மடம் போல். அதாவது வீட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்கூலே எவ்வளோ பெட்டர் அப்படின்னு அரவிந்த் நினைக்கிறான். அதுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் தான் ஒரு மடம் மாதிரி. இப்போது துறவிகள் எல்லாம் இருக்கிற அந்த மடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பொழுதுமே கூச்சல் குழப்பம் எதுவுமே இல்லாமல் மிக அமைதியாக ஆரவாரம் இல்லாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்குது என்னோடய ஸ்கூலு. எதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஜிக்ஸாக்கு ஸ்னோரிங் பண்ணுற இந்த வீட்டில் இருக்கிற சவுண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்கூலே பெட்டர் அப்படின்னு எனக்கு தோணுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் வாழ்க்கையில் முறையாக ரொம்ப சந்தோஷமாக ஸ்கூலுக்கு போகிறான் நம்ம அரவிந்த். இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் எது? அந்த ஜிக்ஸாக்கோட ஸ்னோரிங். ஆனால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டது யார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன். ஏன்னா மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனோட பெயிண்டிங் ஸ்பாயில் ஆனதே அந்த ஜிக்ஸாக்கால தான். பாருங்கள், மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் ஹேட் லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் பெயிண்டிங். அந்த அம்மா பெயிண்ட் பண்ணுறதையே விட்டுட்டாங்க. ஏன்னா நாம் அழகாக டிசைன் பண்ணி வைப்போம், இந்த பேர்டு வந்து அதை ஸ்பாயில் பண்ணிடும், அது ஒரு ரீசன். இன்னொன்று, இந்த ஜிக்ஸாக்கோட ஸ்னோரிங் சவுண்ட் வீட்டுக்குள்ளே எப்போவுமே எக்கோ ஆகிட்டு. They heard the echo sound of the zigzag snoring. Among all those noises, she can't do anything. அதனால் அந்த பெயிண்ட் பண்ணுறதையும் அவங்க விட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்படியே இந்த 6 days போச்சா, இன்னும் சோமுக்கிட்டேருந்து எந்த ஒரு ரிப்ளையும் என்ன ஆகலை, வரவே இல்லை. all the family members are eagerly waiting for the Somu's reply and how to stop zigzag snoring. பாருங்கள், இவ்வளோ பரபரப்புக்கு நடுவுலையும் நம்ம அந்த நியூ கெஸ்ட் ஜிக்ஸாக் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னா would sometimes wake up briefly. நல்லா தூங்கிட்டு கொரட்டை விட்டுட்டு இருக்கிற அந்த பேர்டு சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் நேரம் தூங்கி எந்திரிக்கும். when he wanted to eat some fruit. எப்போது ஏதாவது சாப்பிடுன்னு தோணும்போது அது எந்திரிக்கும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஹி வுட் சிட் ஆன் த வெராண்டா. சில சமயம் சாப்பிட்டுட்டு போய் அந்த வெராண்டாவில் உட்காந்துக்கும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் சிட் ஆன் த வெராண்டா லுக்கிங் சல்கி அண்ட் போர்டு. லுக்கிங் சல்கி அப்படின்னா பாருங்கள், ரெஃப்யூஸ் டு ஸ்மைல். ரொம்ப சிடுன்னு முகத்தை வச்சுட்டு. சல்கி மீன்ஸ் ரெஃப்யூஸ் டு ஸ்மைல் ஆர் ரெஃப்யூஸ் டு ஸ்பீக். எதுவுமே ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் ரொம்ப சோகமாக முன்னு முகத்தை வச்சுட்டு ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்கோம். ஆஸ் ஹி ஸ்டார்ட் அட் த சன்செட் அட் மெரினா பீச் த ரியல் வியூ. அப்படியே அந்த அழகான அந்த மெரினா பீச்சை ஈவினிங் டைமில் உட்காந்து நல்லா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். வேறு யார்கிட்டையும் எதுவும் பேசாது. அப்போ ஜிக்ஸாக்கோட வேலை வீட்டில் என்ன, நல்லா சாப்பிடும், தூங்கும், பயங்கரமாக கொரட்டை விடும், தூக்கம் தெளியும் போது மறுபடியும் சாப்பிடும். இல்லை அப்படின்னா அந்த வெராண்டாவில் போய் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு ரொம்ப சைலண்ட்டாக உட்காந்துட்டு எதையோ வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும். இதுதான் அந்த ரொட்டீன். இந்த பேர்டோட அரைவலால், பிகாஸ் ஆஃப் த பேர்ட்ஸ் அரைவல், த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் left all their routine because it making a such kind of noise. Even Mrs. Krishnan left her painting
ப்ராசஸ், தன்னோட பெயிண்ட் பண்ணுற வேலையை விட்டுடுறாங்க. நாட் த பெயிண்டிங் ஃபார்லோன் இன் த ஒன் கார்னர். ஆக்சுவலி ஹியர் நாட் த பெயிண்டிங் லையிங் ஃபார்லோன். ஃபார்லோன் மீன்ஸ் கெப்ட் அலோன், கெப்ட் செப்பரேட்லி ஆர் கெப்ட் அலோன் இன் ஒன் கார்னர். அந்த ரூமோட ஒரு கார்னரில் இவங்க ஏற்கனவே வரைஞ்சி வச்ச அந்த சன்செட் அட் மெரினா பீச் அப்படின்ற அந்த பெயிண்டிங்கே அப்படியே ஒரு மூலையில் கிடக்கு. ஏன் கிடக்கு? பிகாஸ் இட் வாஸ் ஸ்பாயில்டு பை ஜிக்ஸாக். பாருங்கள், ஹவ் இட் வாஸ் ruined. ஆக்சுவலி ruined பை த ஸ்ட்ரீக்ஸ் ஆஃப் ஹார்டனிங் பப்பாயா. நல்லா பப்பாயாவோட ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம், அந்த ஃப்ரூட் ஸ்லைசஸ் வந்து அப்படியே மெல்ல அந்த பெயிண்டிங் மேலே விழுந்து டோட்டல் பெயிண்டிங்கை ஸ்பாயில் பண்ணிருச்சு. பிகாஸ் ஆல் தோஸ் ஆரஞ்சு ஸ்ட்ரீக்ஸ் மீன்ஸ் பை லைன்ஸு, அந்த பெயிண்டிங் ஃபுல்லாக அந்த ஆரஞ்சு கலர் லைன்ஸே தான் இருக்குது, ஏன்னா பப்பாயா விழுந்ததால். ஜிக்ஸாக் நெவர் ஸ்போக் டு எனி ஒன். யார்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாது. தோ எவ்ரி ஒன் ட்ரைடு செவரல் டைம்ஸ், ஆல் த பீப்புள் இன் த ஹவுஸ் ட்ரைடு டு மேக் ஜிக்ஸாக் டு ஸ்பீக் சம் வேர்ட்ஸ், பட் இட் stubbornly refused to speak a single word, and in several languages. Even they tried several languages to speak to him kindly. He only slept and snored. எல்லாம் பேசுகிறாங்க, பேசி பார்க்குறாங்க, யாராலையும் எதுவும் அந்த பேர்டை பேச வைக்க முடியல. அதனால he only slept and snored. நல்லா சாப்பிடும், நல்லா கொரட்டை வெட்டிகிட்டே இருக்கும். இப்படியே 1 வீக் போயிடுச்சு. அண்ட் த 7th டே, 7வது நாள் என்னாச்சு அப்படின்னா, டாக்டர் சோமோஸ் இமெயில் அரைவ்டு. ஆக்சுவலி நவ் ஒன்லி சோமோ ரிப்ளைடு த email message. It was Dr. Krishnan predicted ridiculously simple. அதாவது it was as Dr. Krishnan predicted means judged or expected. As Dr. Krishnan expected, Dr. Somo's email message is also very simple and ridiculous. Simple means very chilly or simple. ஏன்னா அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான பதிலை தான் நம்ம டாக்டர் சோமு அனுப்பியிருக்காரு. என்ன ஒரு சிம்பிளான ஒரு பதில் அப்படின்றது இது கீழே இருக்கிற பாக்ஸ் தான் அதோட மெயில். சோமு ரிப்ளை பண்ண அந்த மெயில் என்ன எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஐ ஹவ் நெவர் ஹேர்டு ஜிக்ஸாக் ஸ்னோரிங். இன்ஃபேக்ட் ஜிக்ஸாக் ஹார்ட்லி எவர் ஸ்லீப்ஸ். ஆக்சுவலி சோமு ரிப்ளைடு லைக் தட், ஹி நெவர் ஹேர்டு ஜிக்ஸாக் ஸ்னோரிங். Yes, Somo's email arrived like this, like Krishnan expected. Krishnan எதிர்பார்த்த மாதிரி இப்போ சோமோட மெயிலும் வந்துருச்சு. Here the email reads like this. என்னது அப்படின்னா, I have never heard zigzag snore. சிம்பிளாக ரிப்ளை பண்ணிட்டாரு சோமோ. என்ன அப்படின்னா, I have never heard zigzag snore. சோமோ நெவர் ஹேர்ட் எ சிங்கிள் வேர்டு அபவுட் ஜிக்ஸாக் ஸ்னோரிங். இது வரைக்கும் அந்த பேர்டு நான் தூங்கி நான் பார்த்ததே இல்லை, சரி ஸ்னோர் பண்ணி நான் கேட்டதே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஜிக்ஸாக் ஹார்ட்லி எவர் ஸ்லீப்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் த லைன் ஜிக்ஸாக் ஹார்ட்லி எவர் ஸ்லீப்ஸ். இஃப் எ சென்டென்ஸ் கண்டெய்ன்ஸ் த வேர்ட் ஹார்ட்லி, that gives negative meaning. If a sentence have the word hardly, it gives negative meaning. You see, zigzag not sleeps, which means அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் என்ன ஆகாது, தூங்காது அப்படின்றது. It contains a negative meaning. This like this the Somu's email read. Actually he simply replied that I have never heard about zigzag snoring, and even I never saw the bird started sleeping. நான் தூங்குனது நான் பார்த்தது கூட இல்லை அப்படின்னு சிம்பிளாக ரிப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டாரு. But the family only suffers a lot with the zigzag snoring. With love, Somu. இப்படியே சோமு அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் போட்டுட்டாரு. PS, this is an important word pa. While we have the habit of writing letters, if there is anything important means we would mention it as PS, which means postscript, which means in Tamil பின் குறிப்பு. முன்ன காலத்தில் நம்ம கடிதம் எழுதுகிற பழக்கம் இருக்கும்போது நம்ம சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய நபருக்கு எல்லா விஷயங்களும் சொல்லிட்டு வருவோம். அதில் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலரான இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கும்போது அதை பின் குறிப்பு அப்படின்னு நம்ம போட்டு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுப்போம். அதுதான் இங்கே பாருங்கள் PS, போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட். என்ன போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் பின் குறிப்பு எழுதியிருக்காருன்னா, இஃப் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட், சோமு என்கொயர்டு Ashok, if you find anything difficult, ask my cook Vishu to keep zigzag. உங்களுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா என்னோட குக்கை பார்த்துட்டு கொண்டு போய் அதை நீங்கள் சரண்டர் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு. எஸ், வாட் தே ஹாவ் டு டூ, வெதர் தே ஹாவ் டு ஸ்டாப் த zigzag snoring ஆர் ஹேண்ட் ஓவர் இட் அகெயின் டு விஷு, வாட் த ஃபேமிலி வில் டூ. இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா, தட் டஸ் இட், அது தான் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாங்க.
ஃபைண்ட் விசு, ஐ வில் நாட் கீப் ஜிக்ஸாக் ஹியர் அனதர் மினிட். உடனே ஓடி போய் விசு எங்கே இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அந்த ஜிக்ஸாக்கு கொண்டு போய் தயவு செஞ்சு அங்கே விட்டுட்டு வந்துருங்க அப்படிங்கிறாங்க. பாருங்க, காம் டவுன் டியர், ஐ எம் லீவிங் ஃபார் மை கிளினிக் நவ், கான்ட் இட் வெயிட் டில். அதுக்கு நம்ம டாக்டர் சொல்கிறாரு, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுமா, இப்போது நான் கிளினிக் போகிற டைம் வர ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கான்ட் இட் வெயிட் டில், அதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது என்கிட்ட. நோ இட் இஸ் நவ், முடியவே முடியாது, இப்போவே இதை எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. எதை? ஜிக்ஸாக்கை. யார் சொல்கிறது? மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன். யூ சி, நோ இட் இஸ் நவ். மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் வாஸ் அடமெண்ட், ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருக்காங்க மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன். என்னது அடமெண்ட் மீன்ஸ் அப்ஸ்டினென்ட், விச் மீன்ஸ் பிடிவாதம். ரொம்ப பிடிவாதமாக, முடியவே முடியாது, நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியாது, இப்போவே இந்த பேர்டை கூட்டிகிட்டு போயிருங்க அப்படிங்கிறாங்க. மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் வாஸ் அடமெண்ட். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் த டைம் டாக்டர் கிருஷ்ணன் மூவிங் டு ஹிஸ் கிளினிக். ஸோ ஹி பிளான்டு ஆக்சுவலி come evening and they surrendered the bird to Visu in the evening time. But Mrs. Krishnan was adamant and she wanted doctor to take the bird immediately. I have அதுக்கு சொல்கிறாங்க மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன், I have invited some friends and our experts to come home and choose my painting for the exhibition. I have invited some friends, நான் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வர சொல்லியிருக்கேன், அண்ட் சில எக்ஸ்பர்ட்ஸையும் என்னோட வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்கேன். எதுக்காக? டு சூஸ் மை பெயிண்டிங்ஸ் ஃபார் த எக்ஸிபிஷன். நெக்ஸ்ட் இந்த வீக்கில் வரப்போகிற என்னோட எக்ஸிபிஷனுக்கு பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் நான் சரண்டர் பண்ணுறதுக்கு சில என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சில எக்ஸ்பர்ட்ஸையும் வர சொல்லியிருக்கேன், என்னோட பெயிண்டிங் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போது கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க எல்லாம் வரப்போகிறாங்க. திஸ் ஃபெதர்டு ஸ்னோரிங் மான்ஸ்டர். அந்த மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் பாருங்கள், அந்த ஜிக்ஸாக் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு, ஃபெதர்டு அதாவது ரெக்கையெல்லாம் முளைச்சிருக்கிற, ஸ்னோரிங் நல்லா கொரட்டை விடுற மான்ஸ்டர். பிகாஸ் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் இட் செல்ஃப் ஐ கேவ் இட் இஸ் 1.5 feet டால். ரொம்ப இப்படி ஒரு இல்லை ஒரு பெரிய மிருகம் மாதிரி இருக்கிற இந்த ரெக்கை முளைச்ச இந்த கொரட்டை விடுற இந்த பேர்டு வில் டிரைவ் அஸ் ஆல் மேட். அங்கே வர எல்லாரையும் பைத்தியம் பிடிக்க வச்சிரும் இந்த பேர்டோட ஸ்னோரிங். ஸோ இமிடியட்லி டேக் ஹிம் and surrender it to your friend, like that she explained. உடனே சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க. அதாவது இன்றைக்கி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரப்போகிறாங்க, எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வரப்போகிறாங்க, அவங்க வர நேரத்தில் இந்த பேர்டை வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களும் they will also become mad on hearing the zigzag sound, so take him immediately, like that Mrs. Krishnan replied. இப்படியே அவங்க சொல்லிடுறாங்க. வேறு வழியே இல்லை யாருக்கு? டாக்டர் கிருஷ்ணனுக்கு. கிளினிக் போகும்போது என்ன பண்ணி தான் ஆகணும்? கூட்டிகிட்டு போய் ஆகணும். ஒன்று, கிளினிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் விசுவை தேடி கொடுத்துட்டு வரணும். இல்லையா, கிளினிக் முடிஞ்சதுக்கு கிளினிக்லேயே இந்த பேர்டை வச்சுருந்துட்டு ஈவினிங் கொடுத்துட்டு வரணும். என்ன பண்ணுறாரு நம்ம டாக்டர் பாருங்கள். கமாண்ட் தென் zigzag called டாக்டர் கிருஷ்ணன் nervously. உடனே ரொம்ப பயந்துக்கிட்டே அந்த பேர்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. வா ஜிக்ஸாக், நம்ம கிளினிக் போனோம். wondering how he would locate Somu's cook Vishu. wondering how he would locate Somu's cook Vishu. நான் இந்த ஆளை எங்கேயா நான் போய் தேடுவேன் அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே வா ஜிக்ஸாக் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கிளினிக்கு. Here, why don't you wait in the car zigzag? நீ வேணா கிளினிக்குள்ளெல்லாம் வர வேணாம், கார்லேயே வெயிட் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர். பாருங்கள், why don't you wait in the car? because if he takes the bird to clinic, there also it started sleeping and give snoring sound. அதனால் பயந்துக்கிறாரு. when they reached his clinic, உடனே கிளினிக் போய் ரீச் ஆகிடுறாங்க. his heart sinking at the thought of zigzag, ear shattering loud snore. his heart sinking means filling. அந்த காரை விட்டு கிளினிக்கில் இறங்க போகும்போதே அவர் மனசெல்லாம் ஒரு பதட்டமே நிறைஞ்சிருக்கு. என்ன பதட்டம் நிறைஞ்சிருக்குன்னா, இந்த ஜிக்ஸாக்கோட இயர் ஷேட்டரிங் லவுடு ஸ்னோர், காதே கிளியிற மாதிரி இருக்கிற இந்த பெரிய அந்த லவுட் ஸ்னோர் சவுண்டு என்னாகும்? ஆடிங் டு த டின் ஆஃப் த சாப்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த டைனி பேஷண்ட்ஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிம். ஏற்கனவே என்னோட கிளினிக்லேயே பாருங்கள், டின் மீன்ஸ் சவுண்டுப்பா, சாப்ஸ் மீன்ஸ் கிரைஸ், ஸ்ட்ரைக்ஸ் அப்படின்னாலும் கிரைஸ் தான். ஏற்கனவே என்னோடய கிளினிக் எப்போவுமே ஃபுல் சவுண்டாக தான் இருக்கும். ஏன்னா எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த டைனி பேஷண்ட்ஸ் யாருன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. அந்த குழந்தைங்கள்லாம் போடுற சத்தத்தில் ஏற்கனவே என்னோடய கிளினிக் ரொம்ப அதகலமாக இருக்கும். இன்னும் இதை வேற போய் உள்ளே விட்டானா, தூங்குனா, அது கொரட்டை விட்டால் இன்னும் என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டே அந்த பேர்டை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. தே ரீச்ட் த ஹாஸ்பிட்டல். பட் zigzag king of the donga. Yes students, this is the real name of zigzag கிங் ஆஃப் த டாங்கா. இப்போது மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு பயம். என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பேர்டு எப்போ மறுபடியும் இப்படியே தூங்க ஆரம்பிக்குமோ,
ஏற்கனவே கிளினிக் ஃபுல் சவுண்டாக தான் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பேர்டு இன்னும் தூங்க ஆரம்பித்து என்ன ஆகுமோன்னு பயந்துக்கிட்டே போகிறாரு. இப்போ கிளினிக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறாங்க. ஜிக்ஸாகா கிங் ஆஃப் த டாங்கா வாஸ் நாட் அக்கம்ஸ்டன்ட் டு பீயிங் கெப்ட் வெயிட்டிங் அண்ட் வாஸ் ஆல்ரெடி மேக்கிங் இஸ் வெயிட் டு த கிளினிக். இந்த ஜிக்ஸாக்கு எங்கேயும் எதுக்காகவும் வெயிட் பண்ணி பழக்கமே இல்லை. அதனால் பாருங்கள், நாட் அக்கஸ்டம்டு, அக்கஸ்டம் மீன்ஸ் ஹேபிடேட்டட். ஹி வாஸ் நாட் ஹேபிடேட் டு பீயிங் கெப்ட் வெயிட்டிங். எங்கேயாவது வெயிட் பண்ணுற பழக்கமே அது கிடையாது. காரை நிறுத்தின உடனே வாஸ் ஆல்ரெடி மேக்கிங் இஸ் வே டு த கிளினிக். உடனே கிளினிக்குள்ளே பறந்து போயிருச்சு. ஏன்னா இதுக்கு அது மாதிரி பழகியிருக்காங்க. கிருஷ்ணனோட மனசு படபடன்னு அடிக்குது, இந்த பேர்டு உள்ளே போய் என்ன பண்ணுமோ அப்படின்ட்டு. வேர் ஹி perched himself on the nurse's reception table. பாருங்கள், பறந்து போன அந்த சிக்ஸாக் நேராக எங்கே போய் உட்காந்துது. perched மீன்ஸ் பா சிட்டிங், sat, sit or sat. He sat himself on the nurse's reception table. உடனே அந்த நர்ஸோட ரிசப்ஷன் டேபிளில் போய் அந்த பேர்டு அழகாக உட்காந்துக்குது அப்படின்றது தான். உட்காந்துக்கு தான் கிருஷ்ணனோட இன்னும் பதட்டத்தோடையே இருக்கார். அப்போ சொல்லிட்டு போகிறாரு பாருங்கள், அவர் இந்த நர்ஸ் ரிசப்ஷன் டேபிளை தாண்டி தான் அவரோட ரூமுக்கு போகணுமா. அப்போ அந்த பேர்டுக்கிட்ட சொல்கிறாரு, டோன்ட் யூ டேர் ஸ்லீப். டாக்டர் கிருஷ்ணன் வாண்ட் ஜிக்ஸாக் ஃபயர்ஸ்லி ஆஸ் he went towards his ரூம். தன்னோட ரூமுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸாக்கை பார்த்து கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு போகிறாரு, டோன்ட் யூ டேர் ஸ்லீப்பு. இங்கே மட்டும் நீ தூங்க ஆரம்பித்த அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி. ஃபயர்ஸ்லி மீன்ஸ் சிவியர்லி. டாக்டர் கிருஷ்ணன் சிவியர்லி வாண்டடு ஜிக்ஸாக் நாட் டு ஸ்லீப் இன் த கிளினிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட ரூமுக்குள்ளே போயிடுறாரு. ஆனால் அவருக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம். என்ன பயம்? இந்த பேர்டு இங்கே விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதை தூங்கி எப்படி இந்த கிளினிக்கை என்ன பண்ணுமோ தெரியல அப்படின்னு அவருக்குள்ளே ஒரு பயம். பயந்துக்கிட்டே தூங்காதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறாரு. ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஏதோ ஒரு விஷயம் இந்த கிளினிக்கில் இப்போது என்ன ஆகுது, நடக்குது. என்ன நடக்குது? அந்த ஜிக்ஸாக் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அமைதியாக இருந்ததா, இல்லை ஆல்ரெடி இருக்கிற மாதிரியே நல்லா தூங்கி கொரட்டை விட்டு அவர் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுச்சா அப்படின்றத நம்ம ரிமைனிங் கிளாஸஸை பார்க்கலாம். எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வித் திஸ் ஐ கன்க்ளூட். In the following classes I explain you whether zigzag stopped snoring and sleeping or it continued the same habit in the clinic also. Let me explain in the following classes. Thank you students. Thank you for your kind support.